وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، موجودہ ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت پر بریفنگ، ملاقات میں وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر حکام بھی موجود۔ فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہیں، عسکری قیادت کا نیشنل ایکشن پلان پر تیز تر اور مؤثر عمل درآمد پر زور، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI کی پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات، گلگت بلتستان کے انتظامی امور پر بھی بات چیت۔ اپوزیشن کی APC ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش، عدالتوں اور فوج کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کی مسلح افواج قومی سلامتی کے ضامن ہیں، نون لیگ نے ایک بار پھر بھارتی ایجنڈے کو فروغ دیا، وزیر اعظم کی پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو۔ سب سے زیادہ شادیانے کہاں بج رہی ہیں؟ آپ کے پڑوس میں۔ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی، اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور جب احتساب کا عمل آگے بڑھے گا تو ان سب نے مل جانا ہے۔ تو کل وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے کہ جس کی پیشن گوئی عمران خان نے کی تھی۔ ضیاء الحق صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے۔ یہ ابتدا تھی نواز شریف کی سیاست کی۔ اپوزیشن کے کٹ پر سب سے زیادہ شادیانے بھارت میں بج رہے ہیں، نواز شریف چاہتے ہیں کہ ادارے ان کے پیسوں کا تحفظ کریں۔ وزیر اعظم نے پہلے ہی پیشگوئی کی تھی کہ جب احتساب ہوگا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ بلوچستان حکومت عاصم سلیم باجوہ نے نہیں، آصف علی زرداری نے گرانے کا اعتراف کیا، نواز شریف سمیت سب کو بولنے دیا گیا۔ مولانا کی تقریر حکومت نے نہیں، اپوزیشن نے روکی۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ اپوزیشن لیڈرز کی، جس میں کہ نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، ایک رہ گئے فضل الرحمان صاحب، لیکن ان کی تقریر ہم نے نہیں روکی۔ وہ پیپلز پارٹی اور نون نے ان کی تقریر نہیں جانے دی۔ نواز شریف کی APC میں تقریر پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف، انہوں نے سیاستدانوں کی بجائے اداروں کو ہدف تنقید بنایا۔ جس لیبارٹری کا ذکر کیا گیا اس کی بنیاد خود لیگی قائد نے رکھی، عوام دوبارہ بددیانتی کے فیصلے قبول نہیں کرے گی، چودھری شجاعت۔ جو بھی منتخب حکومت ہوگی فوج اس کا ساتھ دے گی۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنانے پر اتفاق ہوا، شیخ رشید۔ اپوزیشن نے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی، سیاسی مخالفین صرف NRO چاہتے ہیں، مراد سعید کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ اپوزیشن اتحاد پکا کرنے کے لیے سیمنٹ منگوا لیا، چاہتے ہیں اس بار دراڑیں نہ پڑیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر لانا آسان کام نہیں، اختلاف جمہوریت کا حسن ہے۔ مولانا کی ناراضی کے سوال پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا جواب۔ وزیر اعظم کا فوری استعفیٰ، شفاف انتخابات کا مطالبہ، جنوری میں لانگ مارچ، ملک گیر احتجاج کا اعلان، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اتحادی ڈھانچہ تشکیل، میثاق پاکستان کی تیاری کے لیے کمیٹی قائم، کثیر الجماعتی کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ APC میں ذاتی مفادات کو ترجیح دینا، عوام کے ساتھ سنگین مذاق، اپوزیشن جماعتوں کا ڈرامہ ناکام، منفی سیاست سے توبہ کر لے، کرپٹ عناصر سن لیں، قوم بلا تفریق احتساب کی حامی ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ بڑی اچھی بات ہے کہ نواز شریف بغیر علاج ٹھیک ہو رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کو سیاست کرنی ہے تو ملک میں آ کر کریں۔
वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने का मशवरा। जाली अकाउंट्स केसेस में गिरफ्तारी का डर, आसिफ अली जरदारी ने जमानत के लिए दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 23 सितंबर को मुकदमे की समाअत करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में एक दिन की तौसीह कर दी। अदालत का अपोजिशन लीडर के वकील को कल भी दलाइल जारी रखने का हुक्म। फयाजुल हसन चौहान के वीडियो बयान में असलहे की नुमाइश, सियासी मुखालिफिन पर गोला बारी करने वाले दौरान गुफ्तगू अकब में रखी गन हटाना भूल गए। जान को खतरा है, असलहा लाइसेंस शुदा है, वजीर इत्तलाआत पंजाब का मौक़िफ़। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। कोरोना वबा के बाद शरह सूद में 6.25% कमी की जा चुकी है। कराची में के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक अवामी शिकायत पर नेपरा की समाअत, लोगों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दे दिया। इदारे के पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं, ख्वाजा इजहार की तनकीद। शहरे इक़्तिदार में बढ़ते जराइम और जमीनों पर कब्जे का केस। शहजाद अकबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कोई इदारा ठीक काम नहीं कर रहा, विफाकी दारुल हुकूमत को मॉडल सिटी होना चाहिए। चीफ जस्टिस। 3 हफ्ते में मुशीर दाखिला से तफसीली रिपोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट का जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस DPOs और SHOs के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। IG पंजाब खुद इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लें। पुलिस अफसरान लड़ाई झगड़े वाली जमीनों को खरीदते हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। मोटरवे ज्यादती केस, लाहौर पुलिस का ज़बानी जमा खर्च, आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सका। केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? वजीर आला उस्मान बुज़दार ने IG पंजाब से जवाब तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। पोलियो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम। मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। कराची के सैकड़ों निजी स्कूल्स में SOPs की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स ने सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट जमा करा दी। कार्रवाई की सिफारिश। PTI रहनुमाओं का सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अवाम को बताएंगे हुक्मरान पार्टी ने कैसे सूबे को बर्बाद किया। इदारों पर तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। खुर्रम शेर जमान। सिंध हुकूमत के ऐलान करदा कराची पैकेज पर अमल दरामद। सऊदाबाद चौरंगी ता थड्डू नाला तक सड़क की तामीर का आगाज। अवाम के लिए ये शाहराह 31 अक्टूबर 2020 तक खोल दी जाएगी। मुर्तजा वहाब का ट्वीट। अवाम के लिए एक और बहरान तैयार। सर्दियों में गैस शॉर्टफॉल 500 MMCFD तक पहुंच जाएगा। सिर्फ खाना बनाने के लिए गैस फराहम की जाएगी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने खबरदार कर दिया।
आगाज में अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुकाम ने इस मुलाकात में शिरकत की है। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट से। उमर, बताइएगा इस मुलाकात में कौन कौन शरीक हुआ? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान से थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है, जिसमें वफाकी वज़रा भी शरीक थे और दीगर आला हुकाम भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में जो मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय जारहियत है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। इसके साथ साथ जो मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी है उसका भी तफसीली जायजा लिया गया है। आज ये अहम मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई, जिसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद थे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जो तफसीली जायजा लिया गया है। जी ठीक है, इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इमरान ने। उमर, आप साथ मौजूद रहिएगा। हमें बताइएगा इमरान, इस मुलाकात में किन उमूर पर गौर किया गया? कल की तकरीर के मामलात भी ज़ेर गौर आए? जी, इस मुलाकात के अंदर जो है वो ओवरऑल मुल्क की जो कौमी सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस हवाले से बातचीत की गई है, और जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो मौज़ूआत हैं उन पर भी यकीनन जो है वो बातचीत की गई होगी। और ओवरऑल जो इस वक्त सिनेरियो डेवलप हो रहा है और जो कराची के मामलात हैं उनके हवाले से तफसीली गुफ्तगू जो है वो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो की होगी। खुसूसी तौर पे फोकस जो है वो जो है जो नेशनल सिक्योरिटी है इस वक्त उसके हवाले से बातचीत जो है इस मुलाकात में की गई होगी। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान और हमारे नुमाइंदे उमर जट हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे। बहुत शुक्रिया आपका।